एठारे आमे निहमियंक उत्सर्गीकृत जीवन को देखू। से संपूर्ण ईश्वरंकर कार्य निमंते निजको उत्सर्ग करथिले। जीसुंक मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप आमरी चरण पाई अलिभा आलोक देई जीवनर प्रतिपादे जीवनर प्रतिपादे पढ़ाए से सत्य पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशुंक मधुमय नाम रे आपण मानकु एही पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुअछि। मोर विश्वास प्रभुंक दया और अनुग्रह आपण माने समस्ते निश्चय भल थिबे। आपण नियमित आम कार्यक्रम देखुचंती, शिक्षा लाभ करुचंती और आत्मिक जीवन रे बढ़ुचंती, सेतिपाई मु समस्तंकु धन्यवाद देउअछि। हेले आपणको आम कार्यक्रम किपरि लागुछि, पुणी आपण कौन सब शिक्षा कले ताहा जणाइले आमे अधिक खुशी हेबु। तेबे आपण आमको तले दिया जाइथिबा नंबर रे फोन करंतु और आपणक मतामत शीघ्र जणांतु। आमे गत अध्ययन रे लक्ष्य करितिलु जे इस्राएलियो मानक मध्य रे समस्या देखा देइथिला, कारण से माने परस्परर भार बहन करू नथिले। किछि लोक समस्या मध्य देई गति करुथिले तो आउ किछि आनंद रे जीवन काटुथिले। किंतु आजिर अध्ययन रे एक भिन्न प्रकार समस्या देखु। सनबलट और टोबियो और आरबियो गेशम से माने समस्या सृष्टि करुछंती। से माने निहमियो को डाकुचंती आलोचना निमंते, किंतु निहमियोंक उत्तर कौन थिला? से कहिले मु महान कार्य करुअछि, एही कार्य छाड़ी तुम पाखकु जाई परिबि नाही। से माने ईश्वर को कार्य को बंद करिबा पई 4 थर संवाद देले, किंतु 4 थर निहमियो एक उत्तर देइथिले। शेषरे आमे देखु जे कार्य समाप्त हैला। कार्य समाप्त होबा द्वारा विजातीय माने मध्य ईश्वर को महान कार्य को देखि पारिथिले और ईश्वर को प्रशंसा कले। एठारे आमे निहमियोंक उत्सर्गीकृत जीवन को देखू। से संपूर्ण ईश्वरंकर कार्य निमंते निजको उत्सर्ग करिथिले। जगतर आह्वान और जागतिकता प्रति दृष्टि देई नथिले, फलरे सफल होइतिले। तांको कार्य कृतकार्य हेले और अनेके ईश्वरंको गुण कीर्तन कले। निहमियो दृढ़तार सहित ठिया हेले, से निरुत्साहित हेले नाही, कियोबा शत्रु मानक सकाशे भयभीत हेले नाही। कारण निहमियो जानिथिले जे सेमाने काहेकि डाकुचंती। निहमियो तांको कार्यर गुरुत्व को भल भावे बुझिथिले। से मनुष्य उपर निर्भर न करी ईश्वर को उपर निर्भर करुथिले। फलरे आमे तांको कार्यर समाप्ति देखि पारुछु। ईश्वर को कार्य ईश्वर को इच्छा अनुसार होइथाए, ईश्वर को गौरव साधन करिथाए। तेबे आसंतु आजिर आलोचना मध्य को जीवा पूर्वरु एक भक्तिमूलक गीत शुणिबा। तुमको ही
ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରେ ପଛେଇବି ନାହିଁ ମୋ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗେ ଯଦି ତୁମ ଦ୍ୱାରେ ଅବା ତୁମ ପଥରେ ଚାଲେ ଯଦି ବା ଦୁଃଖ ସଙ୍କଟ ଆସେ ପଛେଇବି ନାହିଁ ମୋ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗେ ଯଦି ତୁମ ଦ୍ୱାରେ ଅବା ତୁମ ପଥରେ ଚାଲେ ଯଦି ବା ଦୁଃଖ ସଙ୍କଟ ଆସେ ପଛେଇବି ନାହିଁ ମୁଁ ତୁମ ସେବା କରିବି ତୁମରି ସେବା କରିବି ମୁଁ ତୁମ ସେବା କରିବି ପଛେଇବି ନାହିଁ ଆଜି ଆମେ ସେହି ପୁରାତନ ନିୟମର ନିହିମିଆଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ତହିଁର 6 ପର୍ବଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଏହି ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସତ୍ତ୍ୱେ ଜିରୁସାଲମ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିସାରିଛୁ ଯେ ନିହିମିଆ ଏହି ପ୍ରାଚୀରର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଅନେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ଶୟତାନ ତାହାଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ବିଫଳ କରିଦେବା ନିମନ୍ତେ ଓ ତହିଁରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ କିଛି କୌଶଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା ଯେପରି ନିହିମିଆ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ଓ ପତିତ ହୋଇ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସେହି ଶୟତାନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ତାହା ହିଁ ଘଟାଇଥାଏ। ସେ ଅନେକ ସମୟରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ମାତ୍ର ଆମେ ବିଫଳ ହୋଇଥାଉ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଆମମାନେ ବିଫଳ ହେଉ। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ବିଷୟର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ଯେପରି ଆମେ ବିଫଳ ନ ହେଉ। ମାତ୍ର ତଥାପି ଆମେ ବିଫଳ ହୋଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନିହିମିଆ କେବେ ହେଲେ ବିଫଳ ହୋଇନଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ ଓ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଏହି 6 ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା ସେହି ଜିରୁସାଲମ ପ୍ରାଚୀରର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 6 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଅନନ୍ତର ମୁଁ ପ୍ରାଚୀର ଗଢ଼ିଅଛି ଓ ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଭଗ୍ନସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏହି ସମ୍ବାଦ ସନବଲଟ ଓ ଟୋବିଓ ଓ ଆରବୀୟ ଗେଶମ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ତଥାପି ଏ ସମୟରେ ମୁଁ ନଗର ଦ୍ୱାର ସବୁରେ କବାଟ ଝୁଲାଇ ନଥିଲି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାଧୁତା। ଯଦିଓ ପ୍ରାଚୀରର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣର ସମାପ୍ତ ହେବା ନେଇ ସମ୍ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ନିହିମିଆଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହା ସନ୍ତୋଷଜନକ ସମ୍ବାଦ ନଥିଲା। କାରଣ ସେ ନିଜେ କହନ୍ତି, ତଥାପି ଏ ସମୟରେ ମୁଁ ନଗର ଦ୍ୱାର ସବୁରେ କବାଟ ଝୁଲାଇ ନଥିଲି। ବାସ୍ତବରେ ନିହିମିଆଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ତାହାଙ୍କର ସମ୍ବାଦରେ ସତ୍ୟତାକୁ ସେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱାରଗୁଡ଼ିକ ଝୁଲା ଯାଇ ନଥିଲା, ତେଣୁକରି ସେହି ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେ କିଛିଟା ଅଧିକ ଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ନିହିମିଆ ଏଠାରେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। କାରଣ ଦ୍ୱାରଗୁଡ଼ିକ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ନିହିମିଆଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଅତି ଚମତ୍କାର ଥିଲା। 2 ଓ 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେତେବେଳେ ସନବଲଟ ଓ ଗେଶମ ମୋ କତିକି ଲୋକ ପଠାଇ କହିଲେ, ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଓନୋ ପଦାସ୍ଥିତ କୌଣସି ଏକ ଗ୍ରାମରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ମୋହର ଅନିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବିଚାର କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୂତଗଣ ପଠାଇ କହିଲି, ମୁଁ ଏକ ମହତ୍ କର୍ମ କରୁଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ନପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବି? ଶତ୍ରୁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର କୌଶଳକୁ ଓଲଟାଇ ଦେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେହି ପ୍ରାଚୀରର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିହିମିଆଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏକ ଆପୋଷ ମିଳାମିଶା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନସ୍ଥ କଲେ। ମାତ୍ର ଏହି ଏକତ୍ରୀକରଣ ନିହିମିଆଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ନଥିଲା।
ସେମାନେ ନିହିମିଆଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ସେପରି ଯୋଜନା କରିନଥିଲେ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରେ ନା, ସେତେବେଳେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ନିଜର ଚତୁରପଣରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନିହିମିଆଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ତାହା ଓନୋ ପଦାସ୍ଥିତ କୌଣସି ଏକ ଗ୍ରାମ ଥିଲା। ମାତ୍ର ନିହିମିଆ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ ହେଲେ ନାହିଁ କି ସେମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାହାଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ହିଂସା କରିଥିଲେ। କାରଣ ସେ ନିଜେ କହନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋର ହିଂସା କରିବାକୁ ବିଚାର କରିଥିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ସମ୍ଭବତଃ ବଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନ୍ତ୍ରଣା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ସେହି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିହିମିଆ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ବୋଲି ବିଚାର କରିନଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ତାହାଙ୍କର ଦୂତଗଣଙ୍କ ହାତରେ ଏହା କହି ପଠାଇଲେ, ମୁଁ ଏକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ନପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଶତ୍ରୁମାନେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଆପୋଷ ମିଳାମିଶା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ମାତ୍ର ନିହିମିଆ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଲେ, କାରଣ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଆପୋଷ ମିଳାମିଶା କରିବାକୁ ଚାହିଁନଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଜାଗତିକ ମନା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଆପୋଷ ମିଳାମିଶା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଯଥାରେ ସେମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଉଚିତ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। 4 ଓ 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏହି ପ୍ରକାରେ ସେମାନେ 4 ଥର ମୋ ନିକଟକୁ ଲୋକ ପଠାଇଲେ, ମାତ୍ର ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଦେଲି। ଏଉତାରେ ସନବଲଟ ଆପଣା ଦାସ ହାତରେ ଖଣ୍ଡେ ଖୋଲା ଚିଠି ଦେଇ 5ମ ଥର ସେହି ପ୍ରକାରେ ମୋ ନିକଟକୁ ପଠାଇଲା। ଶତ୍ରୁମାନେ ନିହିମିଆଙ୍କ ପଛରେ ଅହରହ ଲାଗି ରହିଥିଲେ, କାରଣ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆଣି ଛିଡ଼ା କରାଇଥାଏ ଓ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜରେ ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥାଏ। ପ୍ରକୃତିରେ କ'ଣ ସେମାନେ ନିହିମିଆଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବା ଆପୋଷ ମିଳାମିଶା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ? ନୁହେଁ। ଘଟଣା ହେଉଛି ଯେ ସେହି ପ୍ରାଚୀରର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିହିମିଆଙ୍କର ସେହି ଜେରୁସାଲେମରେ ରହିବା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ ଥିଲା। ମାତ୍ର ଶତ୍ରୁମାନେ ତାହା ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ସେହି ପତ୍ରଟି ଅତି ଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ମାତ୍ର ଏହା ଅତି ମାରାତ୍ମକ ପତ୍ର ଥିଲା। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏହି ପତ୍ରରେ କିପରି ଏକ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତହିଁରେ ଏହା ଲେଖାଥିଲା, ଗୋଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଜନରବ ହୋଇଅଛି, ମଧ୍ୟ ଗସ୍ମୁ ଏହା କହୁଅଛି ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଓ ଜିହୁଦୀୟମାନେ ରାଜଦ୍ରୋହ କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଅଛ, ତହିଁ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କରୁଅଛ। ଏହି ଜନରବ ଅନୁସାରେ ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ରାଜା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ। ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଏହା ନିହିମିଆ ଓ ସମସ୍ତ ଜିହୁଦୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଧମକ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା। ସେହି ଗସ୍ମୁ ପରି ମନୁଷ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛି ସେହି ସମାଲୋଚନାକାରୀ ଓ ସବୁର ମେନ୍ଥନକାରୀ। ସେ ହିଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଓ ଅଶାନ୍ତିର ପଛରେ ଥାଏ। ଏହି ପତ୍ରରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ନିହିମିଆଙ୍କୁ ଅଯଥାରେ ଦୋଷାରୋପ କରାଯାଇ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ପାରସ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛନ୍ତି ଓ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହା କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ସେହି ପ୍ରାଚୀରର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିଲେ। ଏହି ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ନିହିମିଆଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ନିହିମିଆ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଘଟଣା ତାହା ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଛିଡ଼ା କରାଇବା, ଯେପରି ତାହା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇନପାରେ। 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆହୁରି ଜିହୁଦାରେ ଏକ ରାଜା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣା ବିଷୟ ଜେରୁସାଲେମରେ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛ। ଏହି ଜନରବ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ଏହେତୁ ଏବେ ଆସ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଏକତ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣା କରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ କେବଳ ରାଜା ହେବାର ଦାବିରେ ତାହାଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବାକୁ ଚାହିଁନଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏଥିସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେ ତାହାଙ୍କ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସେଥିର ଦାବି କରି ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୋଷାରୋପ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ନିହିମିଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅପପ୍ରଚାର କରାଇବା ଏକ ଜଘନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ସେହି ପତ୍ରଟି ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ସେମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଇ ତହିଁର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଇ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ସେମାନେ ନିହିମିଆଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଥିଲେ, ଯେପରି ନିହିମିଆ ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟର ସମାଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି,
ତହୁଁ ମୁଁ ତାହା ନିକଟକୁ କହି ପଠାଇଲି, ତୁମ୍ଭେ ଯାହା କହୁଅଛ ସେପରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ କେବଳ ଆପଣା ମନରୁ ତାହା ସବୁ କଳ୍ପନା କରୁଅଛ। ନିହିମିଆଙ୍କର ତାହାଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାହାଙ୍କ ମନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏହିପରି ଥିଲା, ତୁମ୍ଭେ ଯାହା କହୁଅଛ ଓ ଯେଉଁ ବିଷୟ ନେଇ ମୋତେ ଦୋଷାରୋପ କରୁଅଛ ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଇ ତୁମ୍ଭେ କିଛି ଶୁଣିନାହଁ କିମ୍ବା ଜାଣିନାହଁ। ତୁମ୍ଭେ କେବଳ ଆପଣା ମନରୁ ତାହା ସବୁ କଳ୍ପନା କରୁଅଛ। ତହିଁର କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ କି ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବାର ଏକ ଉତ୍ତମ ତରିକା ଥିଲା, ଯାହାକି ନିହିମିଆ ଏଠାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। 9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏହି କର୍ମରେ ସେମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ତାହା ସମାପ୍ତ ନୋହିବ ବୋଲି ସେ ସମସ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭୀତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଏଣୁ ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ମୋହର ହସ୍ତ ସବଳ କର। ଏହିପରି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ନିହିମିଆ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ। ନିହିମିଆ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏହିପରି କହିଲେ, ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ମୋତେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବା ନିମନ୍ତେ ଓ ତୁମ୍ଭର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶତ୍ରୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଅଛି। ଏଣୁ ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ମୋର ହସ୍ତ ସବଳ କର। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିହିମିଆଙ୍କର ଭରସା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଦେଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରୁନଥିଲେ କି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିନଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହୋଇନଥିଲେ। 10 ଓ 11 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ମହେଟ ଟବେଲର ପୁତ୍ର ଦଲାୟର ପୁତ୍ର ଯେଉଁ ସମୟ ରୁଦ୍ଧ ଥିଲା, ମୁଁ ତାହା ଗୃହକୁ ଗଲି। ତହୁଁ ସେ କହିଲା, ଆମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହରେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉ ଓ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ସବୁ ବନ୍ଦ କରୁ, କାରଣ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ବଧ କରିବାକୁ ଆସିବେ। ରାତ୍ରିରେ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ବଧ କରିବାକୁ ଆସିବେ। ତହିଁରେ ମୁଁ କହିଲି, ମୋ ପରି ଲୋକ କ'ଣ ପଳାଇବ? ମୋ ପରି ହୋଇ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବ, ଏପରି କିଏ ଅଛି? ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ଏହି ସମୟ ଯେ କି ଜଣେ ମିଥ୍ୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଥିଲା, ସେ ନିହିମିଆଙ୍କର ନିରାପଦ ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବାର ଛଳନା କରୁଅଛି। ସେ ନିହିମିଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରାଯାଇଥିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନେଇ କିଛି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେ କହୁଛି, ମନ୍ଦିର କେବଳ ଏକମାତ୍ର ନିରାପଦର ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟକୁ ନିହିମିଆ ପଳାଇ ଯାଇ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ସେ ନିହିମିଆଙ୍କୁ ଏକ ଭୀରୁତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହୁଛି। ମାତ୍ର ସେ ନିହିମିଆଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ନାହିଁ। 12ରୁ 14 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ମାତ୍ର ମୁଁ ଚିହ୍ନିଲି, ଆଉ ଦେଖ, ପରମେଶ୍ୱର ତାହାକୁ ପଠାଇ ନଥିଲେ। ତଥାପି ସେ ମୋ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଏହି ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲା, ଆଉ ଟୋବିୟ ଓ ସନବଲଟ ତାହାକୁ ବେତନ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଯେପରି ଭୀତ ହେବି ଓ ସେହି କର୍ମ କରି ପାପ କରିବି, ପୁଣି ସେମାନେ ଯେପରି ମୋତେ ଧିକ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ମୋହର ଦୁର୍ନାମର କାରଣ ପାଇବେ, ଏହି ଅଭିପ୍ରାୟରେ ତାହାକୁ ବେତନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହେ ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର, ଟୋବିୟ ଓ ସନବଲଟର ଏହିସବୁ କର୍ମାନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯେ ନୋୟଦିଆ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ନିହିମିଆ ତାହାକୁ ବିନାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନସ୍ଥ କରୁଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଯେଉଁ ଦଳ ତାହାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହେବାର ଛଳନା କରୁଥିଲେ, ସେ ସେମାନଙ୍କର ମୁକାବିଲା କଲେ। ମାତ୍ର ତଥାପି ସେ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଅଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଯେ ଶିକାର ହେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ତାହା ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ। ସେହି ଦେଶ ପୁନର୍ବାର ମିଥ୍ୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲା। ଯାହା ଜଣାଯାଏ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କର ଅତି ଦୃଢ଼ ପରିକର ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ ଘଟାଇବା ନିମନ୍ତେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। 15 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତହୁଁ 52 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଇଲୁଲ ମାସର 25 ଦିନରେ ପ୍ରାଚୀର ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେପରି କୌଣସି ମହୋତ୍ସବ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ବିନା ପ୍ରାଚୀରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଅନେକ ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ ତଥା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚୀରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା। 16 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ସମସ୍ତେ ଏହା ଶୁଣନ୍ତେ ଏପରି ହେଲା ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗସ୍ଥ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟ ସମସ୍ତେ ଭୀତ ହେଲେ ଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିତାନ୍ତ ଲଘୁ ହେଲେ, କାରଣ ଏହି କର୍ମ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ହେଲା, ଏହା ସେମାନେ ବୁଝିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ଜେରୁସାଲେମ ପ୍ରାଚୀରର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ 52 ଦିନରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। କେବଳ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଧନ କଲେ। ମାତ୍ର ଯଦିଓ ସେହି ପ୍ରାଚୀରର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଅଛି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବିପଦ ରହିଅଛି। 17ରୁ 19 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଆହୁରି ସେ ସମୟରେ ଜିହୁଦାର କୁଳୀନମାନେ ଟୋବିୟ ନିକଟକୁ ଅନେକ ପତ୍ର ପଠାଇଲେ ଓ
ଓ ଟୋବିୟର ନାନା ପତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା, କାରଣ ସେ ଆରାର ପୁତ୍ର ସଖନିୟର ଜୁଆଇଁ ହେବାରୁ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର ଜିଓହାନାନ ବେରିଖିୟର ପୁତ୍ର ମସୁଲମର କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିଥିବାରୁ ଜିହୁଦା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକେ ତାହା ପକ୍ଷରେ ଶପଥ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ତାହାର ଉତ୍ତମ କର୍ମର କଥା ମୋତେ କହିଲେ ଓ ମୋ କଥା ସବୁ ତାହାକୁ ଗୋଚର କରାଇଲେ। ଆଉ ମୋତେ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଟୋବିୟ ନାନା ପତ୍ର ପଠାଇଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦିଓ ସେହି ଜେରୁସାଲେମ ପ୍ରାଚୀରର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଅଛି, ମାତ୍ର ନିହିମିଆ ବିପଦମୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଶତ୍ରୁମାନେ ବାରମ୍ବାର ତାହାଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗି ରହିଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଅପମାନିତ ତଥା ଲଜ୍ଜିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଓ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ। ସେହି ଜିହୁଦାର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ପଠାଇ ତାହାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଟୋବିୟ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସ୍ୱରୂପ ଛିଡ଼ା ହେଲା, କାରଣ ସେହି ଟୋବିୟ ଜିହୁଦାର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲା। ତେଣୁକରି ନିହିମିଆ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଯାହା ସବୁ କହୁଥିଲେ ତାହା ଟୋବିୟଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଉଥିଲା। ଏଥିସହିତ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଟୋବିୟଙ୍କର ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ନିହିମିଆଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ, କାରଣ ନିହିମିଆ ନିଜେ କହନ୍ତି ଯେ ଆହୁରି ସେମାନେ ତାହାର ଉତ୍ତମ କର୍ମର କଥା ମୋତେ କହିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ଟୋବିୟଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ଥିବେ ସେମାନେ ନିହିମିଆଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଥିବେ, ନିହିମିଆ, ତୁମେ ଟୋବିୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତି କଠିନ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛ, ମାତ୍ର ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଓ ଭଦ୍ରଲୋକ। ତାପରେ ସେମାନେ ତାହାର ଉତ୍ତମ କର୍ମ ସବୁ ବଖାଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବେ। ନିହିମିଆ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ମୋ କଥା ସବୁ ତାହାକୁ ଗୋଚର କରାଇଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ଯୋଗସୂତ୍ର କର୍ମକାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଏଠା କଥା ସେଠି ଓ ସେଠା କଥା ଏଠି ଏହିପରି କରୁଥିଲେ। ନିହିମିଆ ଯାହା ସବୁ କହୁଥିଲେ ଓ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ସେହିସବୁ ବିଷୟ ଟୋବିୟଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଓ ଟୋବିୟ ନିହିମିଆଙ୍କୁ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ ଏହିପରି ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଲେଖି ପଠାଇଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ବା ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିପରି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ତଥା ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାଇବେ, ନିରୁତ୍ସାହଜନକ କଥା କହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହୋଇ ଉଠିବେ। ମାତ୍ର ଆପଣ ଯଦି ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଜୟୀ ହେବେ ଓ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ଭୟ କରିବେ। ନିହିମିଆ ଯେଉଁପରି ସମସ୍ୟା ତଥା ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ତାହା ଅତି ଭୟଙ୍କର ଥିଲା, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସାଧନ କଲେ, ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ଭବରେ ପରିଣତ କଲେ, କାରଣ ସେ ତାହାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଲଜ୍ଜିତ ବା ପତିତ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ବା ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଥା କହିବେ। ହେ, ଦେଖିଲଣି, ସେ ଧର୍ମ ବଦଳି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ହୋଇଗଲାଣି। ହେଇ ଦେଖୁନ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ବିଷୟରେ ସହଯୋଗ କରୁନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିବେ, ଏପରିକି ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ସେସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ବା କର୍ଣ୍ଣ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ଆଗେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ସତ୍ୟ ସପକ୍ଷରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ। କାରଣ ଶୟତାନ ଚାହେଁ ନାହିଁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେଉନ୍ତୁ। ଶୟତାନ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତେଣୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପଥରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଉପୁଜାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଛି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ତହିଁରେ ମଧ୍ୟ ଶୟତାନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆଣି ଉପୁଜାଇବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯଦି ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଗେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର କରି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆପଣ ଆଗେଇ ଚାଲିବେ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ, କେବେ ହେଲେ ବିଫଳ ହେବେ ନାହିଁ।
ଏହା ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ଅତି ନିଶ୍ଚିତ। କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ମନୁଷ୍ୟ କିଏ? ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯାହା ଯୋଜନା ତାହା ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ବିଫଳ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଛି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିରୁତ୍ସାହଜନକ କଥାରେ କର୍ଣ୍ଣ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତୁ, ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ସହାୟ ହେବେ ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯଦି ଆପଣ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଶୟତାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆଣିବ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଶୟତାନର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ସିଏ ଆମମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଗଲେ ତହିଁରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନିଶ୍ଚିତ ଆସେ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଶୟତାନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆଣେ। ତେଣୁ ଆସୁ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉ। ତାହେଲେ ଆମେ ସେହି ଶେଷ ଦିନରେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପୁରସ୍କାର ତଥା ବିଭବର ଭାଗୀ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରୁ ଯେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନ ଆସୁ। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ଏହି କଥା ମନରେ ଆସେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସମସ୍ୟା କି ଅଭାବ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ ଆମେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହୋଇଯାଉ, ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ଏପରିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥାଉ ଯେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ କାହିଁକି ବାଧା ଆସୁଛି ଓ ଆପଣ କାହିଁକି ନୀରବ ଅଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖୁ, ନିହମ୍ୟ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର ରଖିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିନଥିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ କାହିଁକି ଏପରି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ନମ୍ରତାର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବକ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ସହିତ କରିଚାଲିଲେ। ଫଳରେ ଈଶ୍ୱର ସଫଳତା ଦେଲେ। ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟୁ କି? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ହେ ଦୟାଳୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ଈଶ୍ୱର, ଆମମାନଙ୍କର ଜଗତର ଚଲାପଥେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଭୁ ଘାତ ପଥେ ଘାତ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଜାଣୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ଆମ୍ଭେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଛ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଶୀଳ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଯେପରି ଆମେ ଏହି କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରି ଜୀବନର ଚଲାପଥେ ଆଗେଇ ଯିବୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାହୁଁଅଛୁ, ଆମେନ୍। প্রিয় বন্ধু, আশা করু আপনার আম পথ প্রদর্শিকা কার্যক্রম নিশ্চয় ভাল লাগিথিব। যদি ভাল লাগিছি তাহলে আমকু 044490812996 নম্বরে নিশ্চয় গোটিয়ে মিসড কল দেবে। আপনক মিসড কল আম নিমন্তে অতি বহুমূল্য। মু আনন্দর সহ জଣାଉଛି যে প্রত্যেক মিসড কল দাতাঙ্ক মধ্যরু সপ্তাহ শেষরে যে অধিক মিসড কল দেইথিবে তাঙ্কু মনোনীত କରାଯିବ ଓ পুরস্কৃত କରାଯିବ। ସେହି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାମ ଓ ଫଟୋ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଦେଖାଯିବ। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ କୋଲକାତାରୁ ତପନ କୁମାର ବୋର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଅଧିକ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଫୋନରେ ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆମ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର ହେଲା 9777221415 ଆଉ ଆମ ଠିକଣା ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।